ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನ್ಯೂಸ್ 7ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರೀಟಾ. ಬೀಳಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೀಳಗಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬೀಳಗಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಫ್ತಿ ಜಾಫರ್ ಸಾದಿಕ್ ಭಾಗವಾನ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ RS ಆದಾಪುರ್ ಅವರು ಪಾಲಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಾದಿಕ್ ಭಾಗವಾನ್, SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಶುದ್ದೀನ್ ಅತ್ತಾರ್, ಅಬುಶಮಾ ಖಾಜಿ, ನೂರಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಮೌಲಾನಾ ಇರ್ಫಾನ್ ಕಾಸ್ಮಿ, ಅಬೇದ ಜುಮ್ನಾಳ್, ಅಮೀನ್ ನಾಯಕ್, ರಸೂಲ್ ಮುಜಾವರ್, ಬುಡ್ಡಾ ಭಾಗವಾನ್, ಸಮೀರ್ ಜುಮ್ನಾಳ್, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು, ಪಾಲಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ವರದಿ ರಿಯಾಜ್ ಅತ್ತಾರ್, ನ್ಯೂಸ್ 7 ಬೀಳಗಿ. ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಜಾಮಿಲ್ ಮೊಮಿನ್ ಸಾಬ್, ಮುಜಾಮಿಲ್ ಮೊಮಿನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಮ್ರೀನ್ ಘಾಟ್ನಿ, ಇಮ್ರಾನ್ ಮಕಾಂದರ್ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತಿಥಿಯ ಬ್ಯಾಂಕರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇನ್ನು घाटी समरीन घाटी का रिजल्ट 88% हुआ है. 2024 और 25 का SSLT का रिजल्ट इंशाअल्लाह 100% होने की उम्मीद है. ऐसी मैं अपने सीनियर से उम्मीद रखती हूँ. इल्म की टहनी कभी फैलती नहीं, ना कागज की सदा चलती नहीं. शुक्रिया. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರ್ಶ ನುಡಿಗಳು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರೆ ಸಾವಿಗೆ ಅಪಮಾನ, ಆದರ್ಶವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಿದರೆ ಆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ತಾಲೂಕಾ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ, ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಈ ಶಾಲೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಒಂದು ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಬಳಗ, ಅದೇ ರೀತಿ SDMC ಅವರು ಸಹಿತವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ SDMC ಅವರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ SDMC ಅವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ತು ಹಾಜರಾತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की हालत जिस तरह आप हजरात को मालूम है कि नागुफ्तागी है। हमें अगर ये चाहते हैं, अगर वालिदैन ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो और रोशन हो, तो हम सब को जो है ज़रूरी इस बात की है कि हम लोग कुरान का सबसे पहला पैगाम जो है वो इकरा का उस पर अमल करें। हमारा मज़हब इस्लाम वो मज़हब है जो तालीम को बड़ी अहमियत देता है। यहाँ तक कहा जा सकता है मुसलमान हो और जाहिल हो, ये हो ही नहीं सकता। मुसलमान तो इल्म वाला होता है, मुसलमान तो तालीम वाला होना चाहिए, तभी वो मुसलमान हो सकता है। मेरे अजीज़ बुजुर्गों, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये देश, हमारा ये भारत तरक्की करे और हम उसके लिए अगर कुछ करने का अगर जज्बा रखते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को सबसे पहले तालीम की फ़िक्र करें। मैं एक बात बड़ी लजाजत से आप हजरात से कहना चाह रहा हूँ, चूँकि मैं भी इसी गांव का हूँ और इसी गली की हूँ खाक, इसी खाक में मिलाए जाएंगे। तो मैं आपसे एक बड़ी जो है दरख्वास्त ये है कि अगर आपके पास एक रोटी है या आपके पास जो है इतनी ही गुंजाइश है कि आप एक वक्त खाना खा सकते हैं, तो अल्लाह के वास्ते मैं आपसे जो है दरख्वास्त करूंगा कि आधी रोटी खा करके गुजारा कर लें, लेकिन अपने बच्चों को तालीम की फिक्र करें। अपने वो आधी रोटी जो है वो तालीम के लिए खर्च करें। अगर तालीम की अहमियत को अगर हम नहीं समझेंगे और अगर हमने अपने बच्चों का मुस्तकबिल की फिक्र नहीं करेंगे, तो ये बच्चे कल चल करके मेरे अजीज बुजुर्गों सब कुछ होते पर भी ये अपाहिज बन जाएंगे। इनको अपाहिज हम बना रहे हैं अगर हमने इनको जाहिल रखा तो। और दूसरी बात ये है कि मैं उर्दू के ताल्लुक से, हम सब भी उर्दू पढ़े हुए हैं और एक आज नैरेटिव बन चुका है, एक ज़हनियत बन चुकी है कि उर्दू के अंदर जो है मौक़े नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे अजीज बुजुर्गों। आज मैं आपको अपना बहुत सारे अपनी बात, क्योंकि दूसरे उर्दू हम क्यों सिखाएं कि मौक़े कम हैं, तो याद रखना दूसरे स्कूल वाले नौकर पैदा करते हैं और उर्दू स्कूल जो जहां तालीम होती है, जहां माएँ और बहनें और इसी तरह से तमाम हजरात, उर्दू के अंदर हमारे इस्लामियात का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो उर्दू ज़ुबान में है। हम अगर ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा मुहज़्ज़ब रहे, इस्लामी तहज़ीब उसके पास हो, दीनी तमद्दुन उसके अंदर आए, तो ज़रूरी है कि हम उर्दू जो है अपने बच्चों को पढ़ाएं। उर्दू पढ़कर क्या होता है मेरे अजीज़ माएँ और बहनें, ये ना सोचें कि उर्दू पढ़ने वाले बेकार होते हैं। उर्दू पढ़ने वाले जो हैं वो बाहिम्मत होते हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े लोग जो हैं उर्दू पढ़कर आज वो नौकर नहीं हैं, बल्कि उनके पास 20 नौकर काम करते हैं। वो खुद नौकर नहीं बने, उनको भला जो है कोई नौकरी नहीं मिली, लेकिन उनकी वजह से कई लोग जो है अपना घर पालते हैं। मैं आज एक मिसाल पेश करूंगा हमारे इस बिलगी के लिए। मौलाना अब्दुल वहाब साहब हैं, आप हजरत जानते हैं, उर्दू पढ़े हुए और मौलाना हैं, और इनकी आप जो है देख सकते हैं कि मदरसा चलाते हैं और एक स्कूल चलाते हैं। कई हजरात जो है उनके मातहत में काम कर रहे हैं। तो ये उर्दू सीखने के बाद में एक हिम्मत आती है। उर्दू स्कूल हमें जज्बा देती है। उर्दू स्कूल जो है हमें ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाती है। ऐसी बात नहीं है कि उर्दू सीखने वाले दुनिया के अंदर जो है नाकाम हो जाते हैं। नौकरी करना